spaces with the world's most prominent brands in India, Switzerland, USA, and Kuwait. Certified by World Health Organization on Emergency Risk Management, served as a consultant trainer for UNICEF and UNFPA assignments in different parts of India. He conducts workshops in India's premium institutions including IIT Madras. Hari has inspired 10,000 plus individuals. He is the most sought after trainer and has educated a wide range of audience from different sectors. Served as state manager Tamil Nadu Flood Response in Spear, India. His focus: facilitate inter-agency coordination, training and capacity building, collaborative advocacy and information knowledge and learning management through a collaborative process for quality and accountability. What I know about Hari is he's a very cheerful person, a very fun-loving guy, and a great person to listen to and talk to. Over to you, Hari. அனைவருக்கும் வணக்கம். How safe are you online and digital world அப்படின்ற டாபிக் வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லா பேசலாம். பட் we have அது ஒரு கேப்சூல்ல போட்டு ஒரு half an hour will be discussing on that. எத்தனை பேர் இங்க ஆல்மோஸ்ட் Facebookல எல்லாரும் இருக்கீங்க இல்லையா? Facebookல யாரெல்லாம் இல்லாதவங்க கை தூக்குங்க. யாரும்? ஓகே. We will be touching on few areas where we are prone to risk and what are the areas to focus on to avoid that. Okay. One, we are all connected, well connected in almost all platforms, social media platforms are எந்த விதமான digital platform இருக்கட்டும், we are all connected well. So எந்த விதமான information வேணும்னாலும் it is very easy to obtain that now through online. One, ரெண்டாவது most of the impressions, first impression நம்ம கிடைக்கிறது through digital interfaceல இருந்து we do not know whether it's true or not. அதனால வந்து டிசெப்டிவா இருக்கிறதுக்கான சான்சஸ் நிறைய. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது இன்னைக்கு வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் ஒரு 30 மினிட்ஸ்ல பார்க்க போறது ஸ்பாம் அண்ட் ஃபிஷிங் பத்தி பார்க்க போறோம். ஆன்லைன் ஃப்ராட் பேங்கிங்ல நடக்கிறது. தென் வில் ஆல்சோ பி சீயிங் ஆன் சைபர் புல்லிங் அண்ட் சைபர் ஸ்டாக்கிங், செக்ஸ்டிங் அண்ட் ஆன்லைன் க்ரூமிங் பத்தி. ஓகே, எதனால இதுல வந்து சேஃப்டி இருக்கணும், அதாவது எந்த ரீசன்னால அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் பர்சீவ்ட் ஃப்ரீடம், ஆன்லைன்ல என்ன வேணாலும் எழுதலாம். வாட் எவர் I want to express, I can express it freely அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நிலை இருக்குது. அதனால people tend to write or post or upload photos or videos without understanding the consequences. Later என்னென்ன நடக்கும், அதை வச்சு என்னென்னலாம் செய்யக்கூடிய நிலையில அவங்க இருப்பாங்க, மற்றவங்க இருப்பாங்கன்றதெல்லாம் தெரியாம அந்த நேரத்தில் எனக்கு சரின்னு படுது, அதனால அப்புறம் என்ன நடக்கும் கான்சிக்வன்ஸ் யோசிக்காம பண்றதுனால சில பிரச்சனைகள்ல அவங்களே சில நாட்கள் கழித்து மாட்டிக்கிறதுக்கு நிறைய நடந்திருக்கு. இங்க நிறைய நிகழ்ச்சிகள் நடந்திருக்கு. இன்ஃபேக்ட் யூஎஸ் விசா கிடைக்காம போனதுக்கும் அவர் வந்து Facebookல ஒரு போஸ்டுக்கு லைக் போட்டதுக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் சம்பந்தங்கள்லாம் இங்க சென்னையில் நடந்திருக்கு. ஒன்னு ரெண்டு கேசஸ் வாட் எவர் ஹேப்பன் இன் சென்னை, I'll also touch on that, and one which happened in Coimbatore, I'll also discuss about that. Okay, so before you tweet or post, please think twice. Video போடுங்க. Hey, Sarah. Gosh, he's so cute. How do you know him? Oh my God, do it like I taught you. What's the new tattoo, Sarah? Throw it, baby, throw it. Let's go! Dude, that's Sarah. The girl in the pink shirt. That's the girl I was telling you about. Oh, that's Sarah? Theater 2 on your left. Hey, Sarah. What color underwear today? Hey, Sarah. So when are you going to post something new? Anything you post online, anyone can see. Family, friends. See you later, Sarah. Even not so friendly people. Think before you post. Friends request accept பண்றதுல மெயினான விஷயம் only accept or send requests to people who you know. ஏன்னா எந்த இடத்துல யார் என்ன மாதிரியான இன்ஃபர்மேஷன் உங்க வெப்சைட்ல இருந்து ஆர் உங்களுடைய Facebookல இருந்து எடுப்பாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியாது. I'll touch on ஒரு வாட்ஸ்அப் கேஸ் இங்க சென்னையில் நடந்தது. Facebookல முதல்ல வந்து ஒரு சூடோ நேம் கொடுத்து ஃப்ரெண்ட் ஆயிட்டு after that what he has done is like Facebookல he was asking about the phone number. அவங்க தரல. அதுக்கு அப்புறமா இந்த ஏரியால தங்குறாங்கன்னு தெரிஞ்சு லைக் மொபைல் நம்பர்ஸ் whatever was given அந்த ஏரியால டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண நம்பர்ஸ்லாம் எடுத்து
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 7925 முடியும்னு வச்சுக்கோங்க. ஃப்ரம் 700 to 800 எல்லா நம்பரும் ஒரு வாட்ஸ்அப்ல நீங்க ஓபன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஹூவர் இஸ் இன் வாட்ஸ்அப் அவங்க போட்டோஸ் போட்டிருக்காங்க இல்லையா, அதுல பெண்களுக்கு மட்டும் he has started sending messages. Out of 100 ஒரு 20 or 30 has responded. அதுல again சில பேர் நிறுத்திருக்காங்க. After some time out of the 20 or 30 around 3 to 5 people have started engaging in conversation. அதுக்கு அப்புறமா வந்து inviting them to come. Once the trust is built, it is very easy. Based on this false relationship, they invite people to come outside and meet. Most of the trafficking which happens, cross-border trafficking, this is also one of the routes. இப்போ ஹரிஷ் பேசும்போது சொல்லியிருந்தாரு டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்கு. எனக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம் அப்படின்னா, ஜெண்டர் பேஸ்ட் வயலன்ஸ்ல என்னுடைய ஸ்பெசிபிக் ட்ரைனிங் கொடுக்குற ஏரியா வந்து ஜெண்டர் பேஸ்ட் வயலன்ஸ். அதுல இதுவும் ஒரு பகுதி. wherein people use online tools to pull people for the அந்த டிராபிக்கிங்காக எங்கெங்கெல்லாம் என்னென்ன மாதிரியான வழிகளை தேர்ந்தெடுக்கிறாங்கன்றதுல இதுவும் ஒன்று வருது. ஓகே, இது தவிர வந்து when you are setting up a profile, please ensure that you use என்னென்ன செக்யூரிட்டி மெஷர்ஸ் இருக்கு, அப்புறமா எந்தெந்த ஏரியால உங்களுடைய பிரைவசியை நீங்க எந்த அளவுக்கு கவர் பண்ண முடியுமோ இட் இஸ் மோர் பெட்டர். பிகாஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வாட் ஹேப்பன்ஸ், பாதி டைம் ஒரு முக்காவாசி டைம் லைசன்ஸ் அக்ரிமெண்ட் கொடுக்கறத நம்ம எப்பவுமே பாக்குறது கிடையாது. நேரா கீழே போயிட்டு we click I agreeன்ட்டு. இப்போ ஃபேஸ்புக்ல how many of you are using chat messenger வச்சிருக்கீங்களா? அந்த ஆப் தனியா எல்லாரும் வச்சிருக்கீங்களா மொபைல்ல? அதுல என்னென்ன நீங்க அக்ரி பண்ணிருக்கீங்கன்னு போய் பாருங்க இன்னைக்கு. if you get time please go see. You have agreed to share your contacts, your photos, your chats, உங்களுடைய எல்லா பர்சனல் டீடைல்ஸும் நீங்க ஷேர் பண்ணது ஒத்துக்கிட்ட பிறகுதான் அது இட் கெட்ஸ் நீங்க உங்களால அது டவுன்லோட் பண்ண முடியும். ஒன்னு. ரெண்டாவது, இதே மாதிரி when you are using மொபைல்ல யூஸ் பண்ற அப்ளிகேஷன்ஸ்ல நிறைய வந்து அடிஷனல் வரும். If you're using Instagram, it will say, okay, Insta Crop, Insta Mag, Insta Size, and there are additional supplementary apps mari varum. Once you download that, they are not actually the ones which are created by Instagram. So adanaala endha alavukku security irukondradhu or endha alavukku safe endradhu namakku theriyadhu. Most of the photos and videos which you have in your phone can be easily அவங்க வந்து அதை எடுக்கிறதுக்கான எல்லா முதல்ல நீங்க அக்ரி பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் நீங்க டவுன்லோட் பண்றீங்க. அதனால ப்ளீஸ் ஸ்பெண்ட் டைம் இன் யோர் டவுன்லோடிங் ஆப்ஸ் as well. ஓகே, முக்கியமா பர்சனல் போட்டோஸ், ஃபேமிலி போட்டோஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் ரொம்ப முக்கியமானது நீங்க ஏதாவது போட்டாகணும் தவிர மற்றபடி ஃபேமிலி போட்டோஸை அப்லோட் பண்ணாதீங்க. குழந்தைங்க போட்டோஸ் வித் ஆல் இன்ஃபர்மேஷன், எந்த ஸ்கூல்ல படிக்கிறாங்க, இது எந்த விழால எடுத்தது, இந்த மாதிரி டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்காதீங்க. பிகாஸ் யூ நெவர் நோ வேர் இட் வில் பி யூஸ்ட் அண்ட் ஹவு இட் வில் பி யூஸ்ட். ரெண்டாவது, அடிக்கடி செக்இன் பண்ற பழக்கம் நீங்க பாத்திருப்பீங்க. உங்க ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிள் இருப்பாங்க, லைக் நான் எங்க இருக்கேன் உடனே செக்இன் பண்ணுவாங்க. இந்த இடத்துல இருக்கேன், நான் இந்த இதுல பேசிட்டு இருக்கேன், இல்ல இங்க காஃபி சாப்பிட்டு இருக்கேன், முதல் கூட கீப் செக்கிங் இன். கோயம்புத்தூர்ல ஒரு ஆன கேஸ் என்னன்னா, லைக் அவர் வீட்டுல ஃபர்ஸ்ட் டே the guy who wanted to come and rob came in, took all the items, packed it. Next day வண்டி எடுத்துட்டு போனாரு. First day he came, packed everything, kept neatly and then arrange பண்ணி வச்சுட்டு next day அவர்கிட்ட எப்படி இது மாதிரி ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணீங்கன்னு கேட்டபோது, இதுனா இன்ஸ்டால்மெண்ட்ல திருடுங்கன்னு கேட்டபோது, he already அந்த ஓனருடைய அக்கவுண்ட்ல இவர் ஒரு பெண்ணுடைய பேர்ல யாரும் தெரியாது, பெண்ணுன்னு ஓகே அக்செப்ட் பண்ணிட்டாரு. இவர் ஃபேஸ்புக்ல இருந்திருக்காரு. and he was closely following. close friends செலக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ஸ்டார் உங்களோட எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸும் இமிடியேட்டா எனக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும். நான் ஊட்டிக்கு போறேன்னு போட்டிருக்காரு. அங்க ஊட்டில போய் இறங்கணும்னே போட்டோ எடுத்து போட்டிருக்காரு, ஊட்டி இருக்க ஃபேமிலியோட. நான் இப்போ ஹோட்டல்ல செக் இன் பண்ணிட்டேன், he has put his update. then he has also இந்த பொட்டானிக்கல் கார்டன்ல இருக்கேன், அவர் இந்த கார்டன்ல இருக்கேன், அந்த கார்டன்ல இருக்கேன், all the updates this guy was following. அதனால டைம் இருக்குன்றதுனால இது உண்மையில நடந்தது கோயம்புத்தூர்ல. so he came, எது வேணுமோ அதெல்லாம் பேக் பண்ணி வச்சுட்டு next day he came with the vehicle and took all the items from the house. so அதனால எந்த விஷயம் ஷேர் பண்ணோட முக்கியம். இவர் என்ன ஃபேமிலியோட போட்டிருந்தார் வேற, நாங்களாம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த கார்டன்ல, இந்த பேக்ரவுண்ட்ல ஒரு போட்டோ, தென் நாங்க இன்னும் 2 நாள் கழிச்சு தான் வர போறோம், இந்த ஹோட்டல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு, சர்வீசஸ் நல்லா இருக்குன்னு அதெல்லாம். so all these updates which you give, you never know who's going to be reading them if you're not very careful with people who you add in your friends list. ரெண்டாவது, சம்டைம்ஸ் நமக்கு தெரியாம கூட எந்த அளவுக்கு கேர்ஃபுல்லா இருந்தாலும் எவ்வளவு கேர்ஃபுல்லா இருந்தாலும் லைக் we would have added few people. அதனால ஒரு டைம் டு டைம் அட்லீஸ்ட் once in a month உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்து தேவையில்லாதவங்களை keep removing them. okay, ஹேட் ஸ்பீச்சோ அல்லது எனி ப்ரொஃபானிட்டி, எந்த விதமான ஒரு அவங்க போட்டிருக்க கண்டென்ட் உங்களுக்கு ஒத்து வரலையோ, உங்க பிரின்சிபலுக்கு ஒத்து வரலையோ, ஆர் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் அது லீகல், மாரல், எத்திக்கல் இந்த 3 ஆஸ்பெக்ட்லயும் இல்லாததை அவங்க போஸ்ட் பண்றாங்கன்னா ப்ளீஸ் ரிமூவ் தம் ஃப்ரம் யோர் லிஸ்ட். சம்டைம்ஸ் அவங்க போஸ்ட் பண்ணதா இருக்கலாம், ஆர் அவங்களோட அக்கௌண்ட் ஹேக் ஆகியும் இருக்கலாம். ஓகே, அவர் செல்லிங் அபவுட் யூஸ் இஸ் அவருக்கு கிடைக்கலன்ட்டு இல்லையா, லைக் அவர் என்னன்னா ஆல் இட் டிட் வாஸ், இப்போ காலையில எந்திரிச்சோன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வாட் வி டு,
எல்லாரும் எந்திரிச்சு ஃபேஸ்புக் பார்க்க வேண்டியது, ஃப்ரெண்ட்ஸ் கொடுத்த எல்லா இதுக்கும் போஸ்ட்டுக்கெல்லாம் லைக் கொடுக்க வேண்டியது, எடுத்தோன்னா வாட்ஸ்அப் மெசேஜ் பார்க்க வேண்டியது, ஃபேஸ்புக்கை பார்க்க வேண்டியது, ஃப்ரெண்ட்ஸுங்க கொடுத்துருக்குது எது என்னதெல்லாம் படிக்காம கூட சில டைம்ல அவங்க போட்டிருக்காங்க என் ஃப்ரெண்டு அதனால நான் லைக் கொடுப்பேன் அப்படின்னு லைக் கொடுத்துறோம். இவர் வந்து ஒரு லைக் கொடுத்தது விசா இன்டர்வியூக்காக யூஎஸ் எம்பசி போயிருந்த பொழுது ஒபாமா கவர்மெண்ட்டை விமர்சிச்சு வந்த ஒரு போஸ்ட்டை அவங்க ஃப்ரெண்டு ஷேர் பண்ணிருக்காரு. இது அவர் என்னன்னு படிக்காம இவரும் லைக் கொடுத்திருக்காரு. இதை பத்திய இன்ஃபர்மேஷன் அவங்க கேட்டிருக்காங்க. ஆஃப்டர் 3 months கழிச்சு திரும்ப போகும்போதும் இவர் எதுக்கு வம்புன்னு டெலிட் பண்ணிட்டாரு அவர் அக்கௌண்ட்டை. They asked that as well. எதுக்கு நீங்க அக்கௌண்ட் டெலிட் பண்ணீங்கன்னு. then he explained that அவங்க கம்பெனில இருந்து லெட்டர் எடுத்து போய் கொடுத்து இப்ப கடைசி யூஎஸ் போயிட்டாரு. பட் இந்த நடந்தது என்னன்னா ஒரே ஒரு லைக், ஆல் இட் வாஸ் ஒரு லைக். ஒபாமாவோட கவர்மெண்ட்டை விமர்சிச்சு வந்த ஒரு போஸ்ட்டுக்கு this guy pressed one like. அதனால he had to wait 3 months to get to US. அதனால இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருக்கிறது பெட்டர். ரெண்டாவது, இட் இஸ் நாட் தட் பிகாஸ் இட்ஸ் லிங்க்டின்ல இருக்கிறதுனால அவங்க சிஇஓன்னு போட்டிருக்காங்க, ஒரு டைரக்டர் போட்டிருக்காங்க, அது எல்லாமே உண்மைன்ற மாதிரி நீங்க எடுத்துக்கிறதுக்கான அவசியம் இல்லை. ஓகே, அங்கேயும் நிறைய ஃப்ராடுங்க நடக்குது. ஸோ அதனால எதுவுமே எடுத்தோன்னே நம்பிடாம டு நாட் ட்ரஸ்ட் as soon as you see the profile அது வெரிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா ப்ராப்ளி யூ கேன் எங்கேஜ் in a conversation ஒரு thread ஸ்டார்ட் பண்ணி once you see this is a right person then you can probably go to the next stage. எடுத்தோன்னே உங்க எல்லா டீடைல்ஸும் கொடுத்துறாதீங்க, போட்டோ, வீட்டு அட்ரஸ், all those details please do not give. Okay, spam of course நமக்கு நிறைய ஃபில்டர்ஸ்லாம் வச்சிருந்தா கூட normally we keep receiving bulk messages வந்துட்டு இருக்கீங்களா, லைக் அதுல வந்து மோஸ்ட்லி அட்வர்டைஸ்மெண்ட் ஃபோக்கஸா வராது. பட் யூ ப்ளீஸ் செக், அதுல வந்து ஏதாவது தப்பி தவிர இதை நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த பாட்ஸ் அல்லது இந்த மாதிரி வைரஸஸ் வந்து உங்க லேப்டாப்லயோ அல்லது உங்க சிஸ்டம்ல உட்கார்ந்த பிறகு இட் இஸ் ஈஸி ஃபார் தம் டு ஆக்சஸ் ஆல் யோர் ஃபைல்ஸ். ஸோ அதனால வர ஸ்பேம் உங்களுக்கு தெரியாத நபர்கிட்ட இருந்து இஃப் யூ கெட் அன் இமெயில் அண்ட் எஸ்பெஷலி பேங்க்ல இருந்து வருது அப்படின்னா உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு கொடுங்க, உங்களோட அப்டேட் பண்றோம், வி நீட் யுவர் யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்டு இந்த மாதிரிலாம் வந்தது, ஆர் இந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணி நீங்க ஜஸ்ட் என்டர் பண்ணுங்க அப்படின்லாம் வந்ததுன்னா ப்ளீஸ் டு நாட் கிளிக். எந்த பேங்க்கும் உங்களுடைய பாஸ்வேர்டையும் ஐடியையும் கேட்க போறது கிடையாது. ஓகே, ஸோ ப்ளீஸ் டு நாட் கிளிக் எனி லிங்க்ஸ். பார்த்தா ஒரே மாதிரி இருக்கும். நீங்க மேல அண்ட் another thing, ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணும்போது இஃப் யூ கோனா see the மேல HTTPS கிரீன் கலர்ல மாறணும் வித் கிரீன் லாக். ஓகே, பேமெண்ட் கேட்வேஸ் போகும்போது கிரீன் கலர்ல மாறணும் HTTPS. அது இல்லைன்னா அது சேஃப் இல்லைன்றதை நீங்க எடுத்துக்கலாம். அது மாறணும், கிரீன் கலர்ல மாறணும் அண்ட் யூ ஷுட் கெட் a green lock. மேல அட்ரஸ்ல டைப் பண்றீங்களே அங்க வரணும். ஓகே, அதை தவிர இஃப் யூ ஆல்சோ கோன் பி கெட்டிங் ஒரே மாதிரி இருக்கு. அதாவது இப்போ ரீசெண்டா வந்து நியூஸ் 7ல they also had a show on that. நம்ம RBI கவர்னரோட போட்டோலாம் போட்டு மாதிரி 4 crores நாங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணோம், இனிஷியலா ஒரு 8,000 rupees நீங்க இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுங்க அண்ட் தென் ஆல்சோ கிவ் ஆல் யூர் டீடைல்ஸ் அப்படிலாம் வந்தது. யார் நியூஸ் 7 அவங்களுடைய பிஆர் இமெயில்கே அனுப்பிச்சிருந்தாங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் திங்ஸ் அதுக்கப்புறமா தே ஹேட் அ ஷோ ஆன் தட். மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் ரொம்ப நம்பர் அளவுல தான் இருக்கும். பட் நீங்க போய் அந்த ஐடி பாத்தீங்கன்னா எந்த ஐடில இருந்து தேவ் சென்ட் யூ அதுல வந்து யூ வில் see some discrepancy with the actual ID. ஐஓபின்னா ஐஓபிபின்னு இருக்கும், ஆர் ஐஓஓபின்னு இருக்கும். இந்த மாதிரி சின்ன ஏதாவது ஒரு இடத்துல மாற்றங்கள் வரும், BANKS இருக்கும். இப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு வரும் இல்லையா, ஐம் ஷூர் மோஸ்ட் ஆஃப் யூ ரிசீவ்ட் உங்களுக்கு வந்து 125,000 pounds million pounds நாங்க அனுப்புறோம் அப்படின்லாம் வந்துட்டு இருக்கோம். இப்போ எஸ்எம்எஸ்ல அனுப்ப ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, எஸ்எம்எஸ்ல இப்போ அனுப்பிச்சிருக்காங்க. அண்ட் ரொம்ப நம்பர் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா அந்த ரிப்ளை அனுப்புறது பாத்தீங்கன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தம் வில் பி இன் ஜிமெயில், யாஹூல இருக்கும். அண்ட் இந்த யூசர் ஐடி வந்து வில் பி வித் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஸ்பெல்லிங்ல கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருக்கும், அது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க. அடுத்தது ஃபிஷிங், சென்சிட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன், யூசர் நேம், ஐடி இந்த மாதிரி விஷயங்களத்தையும் வந்து டு அக்வயர், அது மூலமா வந்து wherein they can ஐடென்டிட்டி தெஃப்ட் நடக்கிறது இப்போ வந்து ரொம்ப சர்வசாதாரணமா நடந்துட்டு இருக்கு. மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் லைக் வி டென் டு பிலீவ், அந்த அவசரத்துல பார்த்து இல்ல மொபைல்ல பாதி மெசேஜை பார்த்து ஓகே அந்த லிங்க் கிளிக் பண்றது இதெல்லாம் வந்து தவிர்க்கிறது நல்லது. ஓகே, எஸ்பெஷலி நவ் பிகாஸ் பாதி சைட்டுங்களை நம்ம வந்து லேப்டாப்ல இல்ல ஐபேட்ல பார்க்காம போன்ல பார்த்து முக்கால்வாசி டீலிங்ஸ் முடிக்கும் பொழுது ஃபுல்லா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா கிளிக் பண்றது இஸ் பெட்டர். ஓகே, எந்த அளவுக்கு நீங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்றீங்களோ அந்த அளவுக்கு உங்க ரிஸ்க் அதிகம். அதனால எவ்வளவு கம்மியா நீங்க ஷேர் பண்றீங்களோ இட்ஸ் பெட்டர். மோர் இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர்ட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு யோர் கிரேட்டர் ரிஸ்க். அதனால பி வெரி கேர்ஃபுல் ஆன் தட். ஒரு வெல் நோன் பேங்க் உடைய ஒரு அபிஷியல் ரீசெண்டா ஆஃப்டர் ஹி ரிட்டையர்ட் அவருக்கு ஒரு மதியம் ஒரு போன் வந்தது. அவருடைய அக்கௌண்ட்ல வந்து 2.3 lakhs எடுத்திருக்காங்க. அதுவும் வந்து ஸ்ரீலங்கால நகை வாங்கியிருக்காங்க அப்படின்னு வருது. இவரு ரொம்ப சூடாகி லைக் நான் இப்ப சென்னையில இருக்கேன், வாட் நான்சென்ஸ் இஸ், நான் இது மாதிரிலாம் அங்க போகாத போது எப்படி நீங்க அப்ரூவ் பண்ணீங்க 2.3 lakhs நீங்க கேட்டிருக்கலாம் இல்லையான்லாம் இருக்கு. அப்புறம் தே வெரிஃபைட்
இந்த மாதிரிலாம் அவங்க வீட்டு சில டீட்டெயில்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. இவரும் வந்துட்டு ஆமான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காரு, வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறமா he also told 2 of his friends. ஒரு half an hour கழிச்சு இன்னொரு கால் வந்துட்டு, சார் இப்போ 4 lakhs எடுத்திருக்காங்கன்னு திரும்ப ஃபோன் வந்திருக்கு. அப்ப திரும்ப அவர் கத்திருக்காரு, இப்பதானே பேசணும் நம்ம, நான் இது முன்னாடி பேசலையேன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ முன்னாடி வந்து ஃபுல்லா வந்து அவன் இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாத்தையும் கிராஸ் செக் பண்ணிருக்காங்க. ஆல்ரெடி அவரோட சைட்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்க போல இருக்குங்க, ஃபேஸ்புக் அந்த மாதிரி லிங்க்டின்ல இருந்து எடுத்து இவர்கிட்ட கிராஸ் செக் பண்ணிட்டு அப்புறம் உண்மையிலேயே 4 lakhs எடுத்துட்டாங்க. அது வந்து இது நிஜமா நடந்தது இங்க. அதுவும் வந்து அவர் நல்ல போஸ்ட்ல இருந்தவர், அவரே இதை எதிர்பார்க்காம ஐ மீன் he didn't expect that அவரே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு இவ்வளவு நவீன முறையில ஏமாத்துவாங்கன்னு. ஸோ இன்கேஸ் யாராவது ஃபோன் பண்ணி உங்க பாஸ்வேர்டு, உங்க வீட்டு அட்ரஸ், உங்களுக்கு உங்களுடைய அப்பா பேர் இதெல்லாம் கொடுத்தாங்கன்னா, நீங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம எல்லாருமே ஃபேஸ்புக்ல அதை கொடுத்துருப்போம். ஸோ அதெல்லாம் எடுத்துருங்க. உங்க ஃபோன் நம்பர்ஸ், உங்க இமெயில் ஐடி, உங்க ரிலேட்டிவ்ஸை வந்து அதில் லிங்க் பண்றதுக்குலாம் இருக்கும் இல்லைங்களா, அதெல்லாம் முதல்ல எடுத்துருங்க. டாட்டர், சன் இன் லா, பிரதர் இன் லா, டாட்டர், இது எல்லாத்தையும் எடுத்துருங்க. ஒன்று. ரெண்டாவது, உங்களுடைய கரண்ட் டவுன், ஹோம் டவுன், அப்புறம் நீங்க எங்க இருக்கீங்க, இதெல்லாம் டீடைல்ஸ் இருக்கும், அதையும் எடுத்துருங்க. உங்க டேட் ஆஃப் பர்த் அதுல வந்து நீங்க எடுக்க முடியாது, பட் நீங்க மட்டும் பாக்குற மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு, ஒன்லி மீன் இருக்கும் ஒரு ஆப்ஷன் ஃபேஸ்புக்ல, அதை எடுத்து. ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் டைம் ஃபேஸ்புக்ல இருந்து யூ கேன் கெட் உங்க ஜாதகத்தை எடுக்கலாம். உங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும், எங்க நீங்க போனீங்க கடைசியா, எந்தெந்த ஊர்ல நீங்க ஒர்க் பண்ணிருக்கீங்க, எங்கெல்லாம் நீங்க படிச்சீங்க, ஆல் தோஸ் டீடைல்ஸ் ஆர் அவைலபிள் ஈஸிலி இன் ஃபேஸ்புக். ஸோ பேசிக்கா உங்க அக்கௌண்ட் நாங்க மெயின்டைன் பண்றதுக்கு, அதுவும் வேண்டாம்னா யூ கேன் க்ளோஸ் அக்கௌண்ட். இல்ல நீங்க உங்களுடைய ஒர்க்குக்காகவோ அல்லது மார்க்கெட்டிங் லெவல்ல நீங்க ஃபேஸ்புக் யூஸ் பண்றீங்கன்னா தேவையானது மட்டும் வச்சுக்கோங்க, இதெல்லாம் ப்ளீஸ் எடுத்துருங்க. இந்த கிரீன் லாக் பத்தி ஆல்ரெடி சொன்னேன் இல்லைங்களா, லைக் உங்களுடைய எந்த பேமெண்ட் கேட்வே ஆன்லைன் ஷாப்பிங் போகும்பொழுதும் மேல கிரீன் கலர்ல மாறணும், HTTPSல இருக்கணும், அண்ட் கிரீன் லாக் வரணும். இல்லைன்னா அது சேஃப் இல்லை. அதனால அந்த இடத்துல நீங்க ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ணாதீங்க. அண்ட் 2 தடவை கிளிக் பண்றது, ஐம் ஷூர் ஆல் ஆஃப் யூ நோ தட், லைக் 2 தடவை 3 தடவை கிளிக் பண்ணலாம். ஒரு தடவை கிளிக் பண்ணிட்டு என்ன வருதுன்னு பாருங்க. அண்ட் அந்த கிரீன் இல்லைன்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் ப்ரொசீட். அடுத்தது சைபர் புல்லிங். இது வந்து லைக் சமீப காலத்துல வர்றது, லைக் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸை டார்கெட் பண்றாங்க. வேறேன் லைக் ஒன்ஸ் அவங்க ஃப்ரெண்டுன்ற மாதிரி உள்ள வந்து கொஞ்சம் அந்த ட்ரஸ்ட் லெவல் வந்த பிறகு தே ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் இவங்களை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறமா வேணும்ட்டே இவங்களை வந்து நார்மலா புல்லிங் ஸ்கூல் லெவல் என்ன நடக்குதோ இது இப்போ வந்து சைபர் லெவல்ல நடந்துகிட்டு இருக்கு. ஸோ அது மூலமா இவங்க வந்து அப்செட் ஆகுறது, அதுக்கப்புறமா வந்து டிப்ரெஷன்ல போறது, இப்போ 2-3 சூசைட்ஸ் இது ரிலேட்டடா ஆனது. அதனால பி கேர்ஃபுல். லைக் எந்த அளவுக்கு இவங்க டைம் ஸ்பெண்ட் பண்றாங்க, வீட்டில் இருக்க குழந்தைங்க how many hours do they spend online, and முடிஞ்ச வரைக்கும் educate them so that they don't fall for இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு. இங்க சென்னையில வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட், ஃபீமேல் ஸ்டூடெண்ட், she received அவங்க அப்பாவுக்கு வந்துட்டு ஒரு இமெயில் வந்திருக்கு. வெரின் லைக் அவங்க பொண்ணு காலேஜ்ல கூட்டிட்டு போன ஒரு அவுட்ரீச் ப்ரோக்ராம் கூட்டு போயிருக்காங்க. அங்க போன பொழுது அவங்க குரூப்பா போட்டோஸ் எடுத்திருக்காங்க. அஃப்கோர்ஸ் அது ஃபால்ஸ்லாம் இருந்திருக்கு. எல்லா கோஎட் காலேஜ், லைக் அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எடுத்த போட்டோஸ். பட் இவங்களது மட்டும் கட் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் அவங்க ஃபால்ஸ் வந்து அப்புறம் குரூப்பா நிக்கிறதுல இவங்களது மட்டும் கட் பண்ணிட்டு மோர் டு ஃபாலோன்னு வந்திருக்கு. இந்த போட்டோ இந்த இமெயில் எப்போ அவருக்கு வந்ததுன்னா எக்ஸாக்டா அவங்க ஆஃப்டர் ஷீ கிராஜுவேட்டட் அவங்களுக்கு நிச்சயம் ஆயிட்டு, அந்த நிச்சயம் ஆனதுக்கு அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் அட்டன் பண்ணிருக்காங்க. அவங்க வந்து நிச்சயத்துக்கு போனது அந்த போட்டோஸ் எல்லாம் போட்டோன்னு தென் அவங்க தட் கேர்ள்ஸ் ஃபாதர் ரிசீவ் திஸ் இமெயில். அவங்க என்ன பண்றதுன்னு தெரியல. And also one more thing in addition to this, like they started receiving, and the email vanda annikku night la irundhu she started receiving a lot of calls with who night la irundhu phone vara aarambichirukku, and they were talking in a very obscene manner, like enna yaarkitta ponundradhu modalla thella. So they came to Cyber Society of India, police போறதுக்கு முன்னாடி அவங்க விசாரிச்சதுல like whether she has turned down any proposal, யாராவது லவ் பண்றேன்னு வந்து நீங்க இல்லன்னு சொல்லி அது மாதிரி இருக்குன்னா எதுவுமே இல்ல அப்படின்றாங்க ஆரம்பத்துல. அதுக்கப்புறமா தென் ஷி டோல்ட் வருஷ ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல ஒன்னு நடந்தது. ஐ டோல்ட் நோ, பட் பொலைட்டா தான் சொன்னேன்ட்டு. ஸோ யூ நெவர் நோ வென் ஹவு ஹூ வில் யூஸ் யுவர் போட்டோ இன் வாட் வே. அதுக்கப்புறமா தே ஜீரோ டவுன் டு த பர்சன் ஹூ ஆக்சுவலி டிட் தட். அவரை கூப்பிட்டு, அவரும் வந்து ஒரு நல்ல ஃபேமிலியில வந்தவர் தான். அப்புறம் அவரை கூப்பிட்டு அவங்க வார்ன் பண்ணி, ஏன்னா அவர் வந்து MS படிக்கிறதுக்கு போறதா அந்த டைம்ல அவங்க ஃபேமிலிலாம் அவங்க பேரண்ட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகி இனிமேல் இந்த மாதிரி நடக்காதுன்னு அவங்க எழுதி சைன் பண்ணி கொடுத்த பிறகு வார்னிங்கோட அனுப்பிச்சிட்டாங்க. பட் எங்க எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம இன்ஃபர்மேஷன் தெரியாது. அதனால போட்டோஸ் எஸ்பெஷலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கும்போது, அண்ட் மோர் ஓவர் வென் யூ கோ அந்த காலேஜ் லெவல்லையோ இல்ல நீங்க வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோட இருக்கும்போது கொஞ்சம் when you are in a more ஜாலி மூல இருக்கும்போது இருக்கிற போட்டோஸ் முடிஞ்ச வரைக்கும் அப்டேட் பண்ணாதீங்க. பிகாஸ் யூ நெவர் நோ ஹூ வில் யூஸ் இட் ஆன் எந்த நிலைமையில அதை எடுத்து எப்படி அதை யூஸ் பண்ணுவாங்கன்றது we don't know.
Recently, they also nailed down Homeland Security. US la வந்து they've taken down a site named Revenge Porn, wherein இந்த மாதிரி who were upset because the girl didn't say yes or a guy didn't say yes, அவங்க already ஒன்னா இருந்தப்போ இந்த photos and videos they are uploading it. So be careful on those areas. Cyber stalking வந்து on the same lines, but more அவங்க more harass பண்ற மாதிரி, or sometimes they hack also into your account. உங்களுடைய பாஸ்வேர்டை கெஸ் பண்றது ரொம்ப ஈஸி unless you use alphanumeric with a special character, and that too if you are going to be using ஒரே கேஸ்ல இப்போ உங்களுடைய Facebook போய் பார்த்தா உங்களுக்கு பிடிச்ச யார் மியூசிக் கம்போசர் பார்க்கலாம், நீங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச ஊருங்களை பார்க்கலாம், நீங்க எந்த ஊர்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க, எந்த ஊர்ல பிறந்தீங்க, உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த் என்ன, உங்க அப்பா பேர் என்ன, அம்மா பேர் என்ன, இந்த ப்ராபபிலிட்டியில வந்து நீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒரு பாஸ்வேர்டை கண்டுபிடிச்சிட முடியும். அதை தவிர வேற சில சைட்ஸுங்களும் இருக்கு, ஆப்ஸுங்க இருக்கு இப்போ ஈஸியா எடுக்கிறதுக்கு. ஸோ அன்லெஸ் யூ கம் அப் வித் சம்திங் ஆல்ஃபா நியூமரிக் வித் ஸ்பெஷல் கேரக்டர், ஒரு லோவர் கேஸ் ஹையர் கேஸ்லாம் இதெல்லாம் நீங்க அப்பர் கேஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி வச்சிருந்தா then it is possible that it is not easily hackable. இல்லைன்னா they can hack your account. Sometimes இது இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த பெண்ணுக்கு நேர்ந்த மாதிரி probably the person who was already அவங்க கூட ஃப்ரெண்டா இருந்தவங்களா இருக்கலாம், ஆர் ரேண்டமாவும் கூட இருக்கலாம் ஃபேஸ்புக்ல. அதனால தான் if you're not careful in filtering before you accept the friends, என்ன யார் எதுக்காக வந்திருக்காங்கன்றது தெரியாது. அதனால they can use your information and it can also cause ஒன்னு financial levelலயும் போலாம், or personal image damage பண்ற அளவுலயும் போலாம். Okay, so be careful on those areas. இதே மாதிரி if somebody tags you, உங்களோட டைம்லைன் அப்பியர் ஆகுதுன்னா அது இன்னைக்கே போயிட்டு please ensure that you check the mark wherein you have to approve every time you're tagged by your friend. Okay, ensure that you have also checked mark wherein people cannot comment on your wall. அவங்களுக்கு அனுப்பணும்னா மெசேஜ் மட்டும் தான் அனுப்ப முடியும். There are options in that privacy settings போனீங்க, there all the options are there. So முடிஞ்ச வரைக்கும் ensure that you have checked mark. By default எல்லாமே ஓபனா இருக்கும். So okay, focus on those areas. Sexting இப்பதான் ரீசெண்டா ஆரம்பிச்சிருக்கிறது, wherein like people send or receive sexually explicit messages, videos, photographs. Snapchat தானே அப்புறம் delete ஆயிட போகுதுன்னா people can take screenshot of it. இது நாங்க ஆன்லைன்ல தானே chat பண்றோம், who's going to knowனா they can capture the image or also the video. So once you send, it is open for the world to அதாவது backtrack பண்ணியும் எடுக்கலாம், or people if they hack you into your computer, it is very easy to take all these details. So be very careful, especially இப்போ the harsh truth is இப்போ recent development இது வந்து இப்போ கொஞ்சம் அதிகமாயிட்டு வருது, especially in Chennai. When you're using phones as well, phone ரிப்பேருக்கு கொடுக்குறாங்க இல்லையா, அப்போ இல்லைங்க நான் எல்லாம் delete பண்ணிட்டேன், I don't have any personal photos or videos சொன்னாலும் there are applications to softwares to retrieve all your delete messages, delete பண்ண videos, photos எல்லாத்தையுமே retrieve பண்ணலாம். அதனால best thing is to not to have any personal details or photos எடுக்கிறது, especially உங்களோட மொபைல் போன்ல. Most of them gets leaked இந்த மாதிரி ஒரு ரிப்பேருக்கு கொடுக்கும்பொழுது, ஆர் உங்களுக்கு தெரியாம உங்களுடைய டீடைல்ஸ் நீங்க கொடுத்தோன்னா, இப்போ ஈகோ சர்ச் பண்ணிருக்கீங்களா, உங்களுடைய பேரை நீங்க கூகுள்ல டைப் பண்ணி என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன் வருதுன்னு பாத்திருக்கீங்களா யாராவது? இன்னைக்கு தயவுசெய்து பண்ணுங்க, உங்க பேரை டைப் பண்ணி நீங்க எந்த ப்ரொஃபஷனல் இருக்கீங்களோ ஆர் சென்னை இது மாதிரி போட்டு என்னென்ன டீடைல்ஸ் வருதுன்னு பாருங்க. நீங்க கொடுத்துருக்க பாதி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே அவைலபிளா இருக்கும். நீங்க எப்பயோ பண்ண தீசிஸா இருக்கட்டும், ஆர் எப்பயோ யாராவது திட்டி எழுதின ஒரு பிளாகா இருக்கட்டும், எல்லாம் ஆர் நீங்க பாராட்டி எழுதினதா இருக்கட்டும், நீங்க அவார்ட் வாங்கினதா இருக்கட்டும், எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஆன்லைன்ல அவைலபிள் இருக்கும். அதனால எதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுமோ நம்ம சைட்ல இருந்து வாட் எவர் நம்ம ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க வேண்டியது எடுத்துடலாம். அதுக்கு மீறி வர்றது அதுக்கப்புறமா வேற there are other areas which we can approach. பட் இங்க மெயினா வந்து பப்ளிக் ப்ரொஃபைல்ல வந்து என்னென்ன கொடுக்கணுமோ அதை மட்டும் யூ பி வெரி கேர்ஃபுல், பிகாஸ் எல்லாத்தையும் கொடுத்தீங்கன்னா தென் லேட்டர் அதை எடுக்கிறது கஷ்டம். ஆன்லைன் க்ரூமிங் இது வந்து எப்படின்னா, நான் உண்மையிலேயே வேற ஒருத்தரா இருப்பேன், ஆனா இது மோஸ்ட்லி பீடோஃபைல்ஸ் இப்போ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. நான் வந்து ஒரு இன்னொருத்தரன்ற ஒரு ஐடென்டிட்டியை காமிச்சு அவங்க கிட்ட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் முதல்ல ஏற்படுத்திக்கிட்டு அதன் பிறகு அவங்கள நம்ப வச்சு அதுக்கப்புறமா வெளியே வாங்கன்னு கூப்பிடுறது. ஓகே, ஆன்லைன் க்ரூமிங் இஸ் ஆல்சோ ஆன் த ரைஸ். மோஸ்ட்லி இப்போ இவங்க கொடுத்துருக்க டீடைல்ஸ் படி வந்து பாத்தீங்கன்னா லைக் கேரளா அண்ட் சென்னையில, இது தமிழ்நாட்டில் எஸ்பெஷலி சென்னை, கேரளாவில் கொச்சின்ல இட் இஸ் ஆன் ரைஸ். ஆன்லைன் க்ரூமிங் இஸ் ஆல்சோ சம்திங் விச் வி ஹேவ் டு பி. இன்னும் வரலையே, வருமுன் காப்போம்ன்றது பெட்டர், பிகாஸ் வந்த பின் பார்ப்போம் மோஸ்ட் ஆஃப் டைம். அதுவும் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ரிஸ்க். ஓகே, சம்மரி ஒன்னு பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்காதீங்க, எஸ்பெஷலி உங்க அட்ரஸ், டேட் ஆஃப் பர்த், எஜுகேஷன் ஹிஸ்டரி அண்ட் ஒர்க் ஹிஸ்டரி. அடுத்தது உங்க பிக்சர்ஸ், வீடியோஸ்,
முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏதாவது ஃபேமிலி ரிலேட்டடா இருக்கிறதெல்லாம் போடாதீங்க. இமெயில்ஸ் வந்ததுன்னா அதை கிளிக் பண்றதுக்கு முன்னாடி 2 வாட்டி செக் பண்ணுங்க. பேங்க் எப்பவுமே உங்களுடைய பாஸ்வேர்ட்ஸை கேட்காது. உங்களுக்கு வர எஸ்எம்எஸ்ஸா இருக்கட்டும், ஒரு வாட்ஸ்அப்ல வர மெசேஜா இருக்கட்டும், ஒரு இமெயிலா இருக்கட்டும், கண்டிப்பா கேட்க போறது இல்ல. அண்ட் யாருமே வந்து உங்களுக்கு 25 கோடியோ இல்ல 250 கோடியோ தர போறது இல்ல. அதனால வந்து அந்த மாதிரி வர இதை தயவு செஞ்சு நம்பி கிளிக் பண்ணாதீங்க. டு நாட் அக்செப்ட் எனிபடி ஹூ உங்களுக்கு தெரியலன்னா, இல்ல காமன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சில பேர் இருப்பாங்க. when you go and ask, அவரும் வந்துட்டு எனக்கு தெரியல இவங்க யாருன்னுவாங்க. ஸோ அதனால செக் யாரு காமன் ஃப்ரெண்டு யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா யூ கோ அண்ட் அக்செப்ட். நீங்க அனுப்புறதும் கேர்ஃபுல்லா இருக்குங்க. என்ன தெரிஞ்சவங்க மாதிரி இருக்கே அப்படின்ற மாதிரி இதெல்லாம் இந்த செலிபிரிட்டின்ற பேர்ல நிறைய பேர் வந்து ஃபேக் ஐடிஸ்லாம் இருக்கு. அதனால அதை பார்த்துக்கோங்க. நெவர் அரேஞ்ச் டு மீட் சம்ஒன் இன் பர்சன் ஹூ யூ ஹவ் நெவர் மெட் இன் பர்சன். ஒரு ஆன்லைன்ல பார்த்தவங்களோ அல்லது ஃபினான்ஷியல் டீலிங்ஸ், இது இவ்வளவு ரூபாய் கொடுத்தீங்கன்னா நாங்க இவ்வளவு மாத்தி கொடுக்குறோம், இங்க வந்து நான் நமீபியால இருந்து வந்திருக்கேன், எனக்கு வந்து இவ்வளவு கோடி இருக்கு, நான் இங்க இந்தியாவில் இன்வெஸ்ட் பண்ண போறேன், ஆயில் வெல் வச்சிருக்கேன், ஆல் திஸ் திங்ஸ் டசன்ட் ஹேப்பன். ஸோ அதனால இதெல்லாம் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா இருங்க. I'm ready to take questions. Yeah, anybody out there with the questions? Or we have one question already ready here. So, சொல்லுங்க சார். Mainly because you want to get connected to your old friends. But if you don't give some details, say college 20 years back முடிச்சிருப்போம், 25 years back முடிச்சிருக்கலாம், or schooling முடிச்சிருக்கலாம், அப்படிங்கும்போது கனெக்ட் பண்ண சம்டைம்ஸ் கொடுக்க வேண்டி இருக்கு. how do we overcome it? See, ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும் கொடுங்க சார். லைக் இல்ல அப்படி இல்ல, நீங்க நான் சொல்ற some information கொடுத்தாதான் say I am from this place, I am from this college, I am from or something, some details. அதான் நீங்க சொல்ற மாதிரி ரொம்ப கட்டேல் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா ஒண்ணுமே இப்போ ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கே பாத்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், சரி இன்னைக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ங்கிறது ரொம்பவே ஒரு ரெஸ்ட்ரிக்டட் இதுக்கு போயாச்சு. இந்த சென்ஸ் இட்ஸ் ஒன்லி த்ரூ சோஷியல் மீடியா தான் ஆயிடுச்சு. நிஜம் இதுல இல்ல. ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் நீங்க சொல்ற மாதிரி எல்லாமே லாக் பண்ணி வச்சிடுறாங்க. மெசேஜ் நீங்க சொல்ற மாதிரி போஸ்ட் அவங்களுடைய வால்ல போய் எழுத கூட முடியறது இல்ல. சில பேர் மெசேஜே டிசேபிள் பண்ணி வச்சிருக்காங்கிற மாதிரி அளவுக்கு ஆயிருக்கு. பட் ஐ பிலீவ் தேர் ஆர் ப்ரோஸ் அண்ட் கான்ஸ் இருக்கு. பட் as a consultant, how do you look into this? As நீங்க சொல்றத பாத்தீங்கன்னா everything is negative. I totally agree. In the sense, everything you are telling only for our safety. It's up to us to use our wisdom. But is there any other better way? இப்ப நீங்க தெரிஞ்ச ஒரு 50 பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சிருக்கேன்னு வச்சுப்போமே, அவங்க மட்டும் உங்களுடைய எஜுகேஷன் ஹிஸ்டரி, உங்களுடைய ஒர்க் ஹிஸ்டரி பாக்குற மாதிரி இருக்கிறது ஃபைன். To find out itself. See, இப்போ you didn't get my point. இல்ல அது வந்து நீங்க மேற்கொண்டு நீங்க பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கனெக்ட் பண்ணணும்ன்றது ஓகே. பட் இந்த ரிஸ்க் வச்சுக்கிட்டு போறது அது நீங்க அதாவது இண்டிவிஜுவல்ஸ் எடுத்துக்கிற கால் தான் அது. ஏன்னா எந்த அளவுக்கு அது சேஃப் இல்லை. ஏன்னா இப்ப ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கனெக்ட் ஆகலாம், பட் அட் த சேம் டைம் இங்க நீங்க இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்து அது எப்படி பேக் ஃபயர் ஆகுன்றது தெரியல சார். முன்ன இட் வாஸ் ஃபைன். இப்போ நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்லாம் இல்லாம வச்சிருந்தோம். பட் இப்போ வந்து ஏகப்பட்டது கிரெடிட் கார்டு ஃப்ராட் அது இதெல்லாம் இறங்கின பிறகு இப்போ கேஸ் ஸ்டேஷன் போறோம், நம்ம வெறும் ஒரு முதல் தடவை ஸ்வைப் பண்றாரு, ஒழுங்கா வரலங்க, திரும்ப நம்ம கொடுத்த அப்புறம் நம்பர் கேட்கறாங்க, நம்ம பின் நம்பர் 4 டிஜிட் நம்பர் கொடுத்துடுறோம். வந்துட்டு ஒரு 1200 போடுறாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு ஈவினிங் வந்து திரும்ப இமெயில் வந்திருக்கும், உங்களுக்கு வந்து 23,000 ரூபாய் எடுத்திருக்காங்க, கனரி ஐலாண்ட்ஸ்ல வந்து நகை வாங்கியிருக்காங்க, இந்த மாதிரிலாம் வருது, ஆன்லைன்ல வாங்கியிருக்காங்க. அதுவும் ஓவர்சீஸ் சைபர் லாலாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காவும் இல்ல. இல்ல ஏன்னா இப்ப நான் வந்து என்னுடைய கிரெடிட் கார்டு சென்னை இது, அது அவங்க யூஸ் பண்ணிருக்கிறது கார்டு வந்து கனரி ஐலாண்ட்ஸ் தேய்ச்சிருக்காங்க, வாங்கினது ஸ்ரீலங்கால பொருள் வாங்கியிருக்கான்னு வச்சுப்போமே. எங்க எப்படி அதாவது நான் செலவானதை விட அதிக செலவு பண்ணி இந்த கேஸ் நான் நடத்த வேண்டியிருக்கும். சோ இந்த மாதிரி ஏதாவது எடுத்த உடனே அதுவும் இப்ப சில மிஷின்ஸ் இப்ப வந்திருக்கிறது அப்கோர்ஸ் சிம் கார்டு இருக்கிற கார்டுனா ஓகே, கிரெடிட் கார்டுங்க ஒரு டெபிட் கார்டுங்கள்ல இல்லைன்னா இப்ப இந்த சைஸ்ல வந்திருக்க மிஷின்லாம் வந்துட்டு லைக் ஜஸ்ட் பேண்ட்ல வச்சிருக்கேன், இப்படி டச் பண்ணா போதும் நம்பர்ஸ் மட்டும் ரீட் பண்ணுது. அந்த நம்பர்ஸ் உடனே அமிச்சு நைஜீரியால கார்டை பண்ணி அவங்க ஒரு 2 hour 3 hourல எடுத்துடுறாங்க. ஏன்னா 6 hourக்கு அதுக்கப்புறமா தான் நீங்க லாக் பண்ணலாம், அந்த அதுக்குள்ளே எடுத்துடுறாங்க. சோ இது நடந்துட்டு அதனால இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இப்ப அப்கோர்ஸ் எனக்கு வந்து 20 வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிச்ச ஃப்ரெண்ட் கூட சேர்றது முக்கியம் தான், பட் நாட் ரிஸ்கிங் இதெல்லாம். பட் நீங்க சொல்ற இன்னொரு 20 வருஷம் முன்னாடி வந்த ஃப்ரெண்ட் எப்படி இருக்காங்கிறது நமக்கு தெரியாது, அது வேற ஒண்ணு இருக்கு இல்லச்சா. சார் பட் ரீசென்ட்லி ஐ ரெட் just thought I will இது கரெக்ட்டா ஏதோ ஒரு அதே Facebookல தான் பார்த்தேன் ஒரு வீடியோ பட் thermal even the pin using thermal imaging technology they can நிறைய இருக்கு சார். ரீட் பின் ஏன்னா அங்கிட் ஃபாடியான் இருக்கார் இல்லையா, எத்திக்கல் ஹேக்கிங், அவரோட செஷன் அட்டெண்ட் பண்ண பொழுது he was saying like எப்படி ட்வின் டவர் அட்டாக் ஆச்சு இல்லைங்களா, அப்ப எப்படி வந்து கம்யூனிகேஷன் இவங்களுக்குள்ள இருந்தது, 2 வேற ஊர்ல இருக்கவங்களும் யூஸ் இருக்கவங்களும் எப்படி கம்யூனிகேஷன் இருந்ததுன்றத பார்த்த பொழுது வெறும் ஐஸ்வர்யா படம் மட்டும் தான் மாறி மாறி இமெயில் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க.
எங்க போட்டோஸ்ல வந்து என்னென்ன வேணுமோ அந்த டாக்குமெண்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாத்தையும் என்கிரிப்ட் பண்ணி அமைச்சிருக்காங்க, அவங்க டிகிரிப்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. அது வந்து ஓகே, இப்ப எல்லாருக்கும் தெரியும் ஏகப்பட்ட சைட்ஸ் இருக்கு. வேற நம்ம வந்து இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் ஒண்ணு இந்த மாதிரி என்கிரிப்ட் பண்ணி அனுப்புறது அதெல்லாம் ஃப்ரீயாவே கொடுக்குறாங்க. இதை தவிர வந்து இப்ப நான் வந்து ஒரு ஊர்ல இருக்கேன், நான் ஏதோ வந்து இப்ப நீங்க இருக்க ஊர்ல ஒரு கெட்டது பண்ண நினைச்சு நான் பிளான் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு இமெயில் அனுப்பிச்சு அப்படி பண்றேன்னு பேச்சுக்கு அனுப்புறேன்னா அதை ட்ராக் பண்ணி என்ன அரெஸ்ட் பண்ணலாம், உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணலாம் பேச்சுக்கு. ஆனா இப்ப என்ன தெரியுமா பண்றாங்க, நான் உங்களுக்கு இமெயில் அனுப்பிச்சாதானே பிரச்சனை, நான் எல்லாத்தையும் என்னென்ன உங்களுக்கு கன்வே பண்ணுமோ எல்லாத்தையும் டைப் பண்ணி நான் டிராஃப்ட்ல வச்சிருவேன். நம்ம 2 பேரும் ஒரே இமெயில் ஐடி ஓபன் பண்ணிட்டு நீங்க ஓபன் பண்ணி டிராஃப்ட்ல படிச்சு திரும்ப பதில வச்சுட்டீங்கன்னா நம்ம 2 பேரும் இமெயிலே அனுப்பிச்சிக்கல, ஆனா இன்ஃபர்மேஷன் ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கலாம். அதுவும் பிடிக்கிறதுக்கு வந்திருக்கு, பட் அது இன்னும் எனக்கு என்ன அது செஷன் அட்டெண்ட் பண்ண தான் தெரியும். பட் இந்த மாதிரி இப்ப பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. probably worth for constructive யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்ப ஃபைனலா டிராஃப்ட் அனுப்புறது, அதாவது டிராஃப்ட் நான் பண்ணி வச்சிட்டேன், கிளையன்ட் அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி பாத்துக்கோங்க, நீங்க பார்த்துட்டு உங்க இன்புட்ஸை கொடுத்து நீங்க அனுப்புங்க, அந்த மாதிரி இதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா இதை இப்படி நெகட்டிவாவும் யூஸ் பண்றாங்க. அதனால எங்க எப்படி சேஃபா இருக்கணும்ன்றதுலாம் வந்து அப்பப்போ நடக்கிற கிரைமை வச்சு நம்ம கொஞ்சம் சேஃபா இருக்கிறது பெட்டர். சொல்லுங்க சார். வாட்ஸ்அப் அந்த போட்டோஸ் போறது ஒன்று சொன்னேன், அது ஒண்ணு. அப்புறமா ஒரு போட்டோ வச்சுட்டு ஒரு வாய்ஸ் மெசேஜ் வரும், இவங்க தான் வந்து வலையில் திருடினாங்க, அதெல்லாம் வந்து வெரிஃபை பண்ணாம ஃபார்வர்ட் பண்ணாதீங்க. ஃபிளட் டைம்ல சுனாமி வரப்போகுது, சென்னையே அழிய போகுது, தமிழ்நாடு மொத்தமா அப்படியே லெமூரியா கண்டம் போன மாதிரி போயிட போதெல்லாம் சொன்னாங்க. அது மாதிரி வெரிஃபை த சென்டர், எங்கிருந்து வந்ததுதான் crocodile வந்தது மெசேஜ், வெரி குட். எப்பயோ நடந்ததெல்லாம் போட்டோ எடுத்து போட்டோஷாப் பண்ணதெல்லாம் வந்தது. ஸோ வெரிஃபை, இப்போ வந்துருச்சு ஒரு மெசேஜ் உங்களுக்குன்னா யாருக்கிட்ட வந்தது, அவருக்கு எங்கிருந்து வந்தது, ஏன்னா குரூப்ல ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டே இல்லாம வெரிஃபை பண்ணிட்டு பண்றது பெட்டர். கேர்ள்ஸ் அந்த ஃபீமேல் அதை சொன்னீங்க, போட்டோஸ் முடிஞ்சிருக்கு அதில் போடாதீங்க. இதுல there's an option in phones that we can save the card details. என்ன சார்? Credit card details save பண்ணாதீங்க சார். It's not worth it. No, no, no. அதே மாதிரி for even at the e-commerce site they ask, can we use this நீங்க செக் பண்ணுங்க, like so we'll take it direct. No, it deliberately by default check பண்ணிடுறது அது. We have to uncheck it. necessarily it's unsafe. better. ஏன்னா அவங்க சேஃபா இருக்குதுன்னு இன்னைக்கு சொல்லலாம். நாங்க எந்த அளவுக்கு சேஃபா இருந்தோம், எங்களுக்கு ஹேக் பண்ணிட்டாங்கன்னா நான் போறது நம்ம பண்ணோம். அதனால இட்ஸ் பெட்டர் ஒரு வாட்டி நம்ம என்டர் பண்ணிக்கிறது. One time usage it's safe is it? அது இந்த மாதிரி ப்ராப்பர் சேனலா இருந்ததுன்னா HTTPS இருந்தா அந்த கிரீன் லாக் அதெல்லாம் வரும். இன்னும் அந்த அளவுக்கு போல அதெல்லாம் அத மாதிரி காமிச்சு திருடுற அளவுக்கு இன்னும் வரல. இப்போதைக்கு அந்த HTTPS இருந்ததுன்னா அப்புறம் ரெகுலர் கார்டை விட if you have a SIM card in your debit card or credit cardல much more safer. ஓகே. அந்த எக்யூப்மெண்ட் வச்சு எடுக்கிறது வந்துட்டு SIM card தான் எடுக்க முடியாது. ஜஸ்ட் டச் பண்ண எடுக்கிறது வந்துட்டு அந்த சில பேங்க்ஸ்ல இல்லன்னு நினைக்கிறேன். இல்ல நியூ கார்ட்ஸ்லாம் வந்து they are safer. There are e-commerce there are how safe are e-commerce sites itself? There are companies promoting lot of small time e-commerce which we don't know they offer like discount offer பண்ணா they ask you credit card details then ஒன்னும் சாமானே வரதில்ல. So பேராசை பெருநஷ்டம். சரியா டிஸ்கவுண்ட் எவ்வளவு தராங்கன்னு பாத்துக்கோங்க. ரொம்ப டிஸ்கவுண்ட்லாம் கொடுத்து தரேன்லாம் சொன்னாங்கன்னா மோஸ்ட்லி இருக்காது. டேவிட் ஆஃப் கூல் வாட்டர் வந்துட்டு 4300 ரூபானா அது ஒரு 3000 ரூபாய் கொடுத்தாங்கன்னா ஓகே. 1100 ரூபாய்க்கு தரேன் அப்படின்லாம் வந்ததுன்னா அது வந்து கூல் வாட்டர் தான் இருக்கும். டேவிட் ஆஃப் கூல் வாட்டர் இல்ல. இது நடந்தது என்னாச்சுன்னா பிளிப்கார்ட்ல போட்டாங்க, நானும் ஆர்டர் பண்ணேன். கேஷ் ஆன் டெலிவரி எடுத்துக்கோங்க. இல்ல நான் வந்த பிறகு போட்டோல வந்து நான் இவ்வளவு அவசரப்பட்டு ஓகே பிக் பில்லியன் டே சேல்லாம் கிளிக் பண்ணாலும் வந்தது வந்துட்டு எம்எல் கம்மி, சாம்பிளோட கொஞ்சம் பெருசா இருந்தது. அவ்வளவுதான், அந்த ரூபாய்க்கு அவ்வளவுதான் கிடைக்கும். அதனால லைக் நீங்க ஒவ்வொரு பிராண்ட் என்னென்ன பேமெண்ட் கேட்வே பாத்துக்கோங்க. தட்ஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் சார். இந்த அப்ரூவ்ட் எல்லாம் இருக்குல்ல, வெரிஃபை அந்த வெரி சிக்னேச்சர் அது இதெல்லாம் இருக்கும், வெரி சைன் அதெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லைங்களா, அது பார்த்துட்டு எடுக்கிறது பெட்டர் சார். யாரு இப்போ அமேசான் எடுக்கிறீங்க, பிளிப்கார்ட் எடுக்கிறீங்க, மிந்த்ரா எடுக்கிறீங்களா பாத்துக்கோங்க. ஆனா வேற சில அதுல வர பிரச்சனை என்னன்னா ஏகப்பட்ட SMS வர ஆரம்பிச்சிடும் உங்களுக்கு. ஒன்ஸ் யூ ஒரு வாட்டி நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க நோட் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா ஒரு வாட்டி நீங்க ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்ண பிறகு ஏகப்பட்ட மெசேஜஸ் வரும், ஆஃபர்ஸ் அது இதுன்னு போட்டு வந்து டெய்லி ஒரு 15-20 மெசேஜ் வரும். ஏன்னா நம்ம டேட்டா பேஸ் நம்ம டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க, வித்துருவாங்க. இல்ல வெரி அந்த அளவுக்கு இப்ப இங்க இருக்கிறதுல வந்துட்டு ஓரளவுக்கு சேஃபா தான் இருக்கு சார். லைக் இப்ப ரெட் பஸ் ஒரு வெண்டர் ஓடுதுன்னா ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சத்யம் சினிமா
tickets.com, இந்த மாதிரி agencies which are offering. சொல்ற மாதிரி டிஸ்கவுண்ட் ஒரு 4 டிக்கெட் வாங்கினா ஒரு டிக்கெட் ஃப்ரீ, பட் தே மைட் பி ஜென்யூன் ஆஃபர். இருக்கலாம் நாட் தட் எல்லாமே ஏமாத்துறதுன்னு இல்ல. நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் இப்ப பஸ் வேணும்னா ரெட் பஸ் போக மாட்டேன், நேரா அதிமீனால போயிட்டோ இல்ல கேபிஎன்ல போயிட்டோ ஆன்லைன் எடுத்துக்கோங்க. லைக் அவங்க இதுல போய் எடுத்துக்கிறது பெட்டர். இந்த மாதிரி குரூப் இதுல போவாங்க. மூவி போடணும்னா நீங்க சொன்ன மாதிரி ஸ்பைஸ் சினிமாஸ்ல போயிட்டு அங்க நீங்க ஆன்லைன் எடுத்துக்கோங்க. அப்ப அந்த மாதிரி வேணா ஒரு ஒரு லெவல் மெயின்டைன் பண்ணிட்டு நீங்க அதாவது அதுக்கு மேல எடுக்க முடியாத மாதிரி வச்சுக்கலாம். We also had a case one of the student from reputed university, second year படிக்கிறவர், அவர் பேக் அண்ட் சர்டன் திங்ஸ் அவர் படிச்சிட்டு இருக்காரு. ஒன்னும் சில விஷயங்கள் செஞ்சு, அதாவது எப்படின்னா இப்போ 20,000 rupees பொருளை வந்து அவர் வாங்குவார் கார்டு வச்சு, ஆனா இவர் அக்கௌண்ட்ல 20 தான் போதும், மீதி பணம் வந்து பேங்க்ல தான் எடுத்துக்கும். அந்த மாதிரி ஏதோ பண்ணியிருந்தார். ஹேக் இன்டு பேங்க், இங்க சென்னையில் நடந்தது பேங்க் அக்கௌண்ட். ஒரு 3 வாரத்துல பிடிச்சிட்டாங்க அவரை. அவர் வந்து என்னன்னா ஐபோன் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தாரு. அந்த பொருள் வீட்டுக்கு வந்தது. இவங்க வந்து இது பெரிய ஒரு குரூப் இருக்கும், இதுக்கு பின்னாடி ஒரு டீமே ஒர்க் பண்றாங்கன்னு நினைச்சு இவங்க எல்லாம் போய் பார்த்து எங்க டெலிவரி பண்றாங்களோ கண்டிப்பா அது வந்து அவங்க சம்பந்தப்பட்ட ஆளா தான் இருப்பாருன்னு அவர் போய் பார்த்தா ஒரு சாதாரண பையன் வந்து போன் வாங்குறாரு. இவர் எந்த அளவுக்கு இதெல்லாம் கேர்ஃபுல்லா பண்ணவர், டெலிவரி அவர் வீட்டு அட்ரஸே கொடுத்திருந்தாரு. அவர் கூப்பிட்டு யார் பண்ணாங்கன்னா அவன் தான் பண்ண. அதுக்கப்புறமா அப்கோர்ஸ் எஃப்ஐஆர்லாம் போட்டா லைக் ஃபியூச்சர் ஸ்டடிஸ் இதுன்னு இப்ப என்னன்னா அவரை வந்து வார்ன் பண்ணிட்டு இப்போ சைபர் கிரைம்ல உதவி வச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. ஏன்னா இந்த படிக்கிற 2வது வருஷத்துல லைக் இஸ் ஏபிள் டு, அது அப்கோர்ஸ் அவங்க வீட்டுல அதெல்லாம் பே பண்ணிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அந்த பேங்க் கொடுத்து அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணிட்டாங்க. அதனால அதுவும் நடந்திருக்கு. தேங்க்யூ. Okay, there's one last question. So most of the times, whenever we go to different forums and you're talking about security, it's mostly, talked about how it's women who are more vulnerable to it, right? Have you come across cases or anything that is like, something that you've seen where it's also men being, affected? Because it's also become a very mindset that, okay, for men it's not a problem at all. It's only a challenge for women. They need to be careful. Have you come across something where even the guys need to be more careful? க்ரூமிங்ல மாற்றுறது மோஸ்ட்லி மென் தான். ஐ டோல்ட் அபவுட் சைபர் க்ரூமிங், ஆன்லைன் க்ரூமிங்ல மாற்ற பீடோஃபில் கேஸ் எல்லாமே சின்ன பசங்க தான். மோர் தென் விமன் இட்ஸ் மென். பாய்ஸ், ஸ்கூல் பாய்ஸ் கெட் டிராஃபிக்ட். இந்த இது சொல்லுறீங்களா, இதுல மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் இட் இஸ் ஒன்லி மென் ஆர் பாய்ஸ், ஸ்கூல் பாய்ஸ் ஹூ கெட் அஃபெக்டட். Online. Digital, topic that. And where are we heading? If all these things are happening, what is the technology side, or what is it like, experts or deciding what is going to be the R&D? எதை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம்னு கேக்குறீங்களா? நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு சார். என்னவா இருக்கலாம்னு எனக்கு இப்ப தெரியல சார். ஆனா என்னென்ன மாதிரி குற்றங்கள் நடக்குதோ அது உடனடியா வந்து அதை எப்படி சரி பண்றதோ அதை தடுக்கிறதுக்கு இப்ப முதல்ல வெறும் கார்டு வந்து முன்னெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா தேய்ச்சிட்டு எடுப்போம், 3 ட்ரிப்ளிகேட் காப்பி வச்சு எடுப்போம். அதுக்கப்புறமா வந்து இப்ப பின் கேக்குது, பாஸ்வேர்ட் கேக்குது, இப்படி ஒன்னொன்னா வர வர இதுவும் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வந்துட்டு இருக்கு. ஆனா அப்கோர்ஸ் முதல்ல எடுத்தோன்னா தப்பு நடந்து அதுக்கப்புறமா அது வந்த பிறகுதான் அவங்க டைட் ஆக்குறாங்க. சிலது வந்து முன்ன எடுத்திருக்காங்க. இப்ப இந்த இன்சூரன்ஸ் டீடைல்ஸ் ஆல்ரெடி போச்சு இல்லைங்களா, யூஎஸ்ல ஃபுல்லா எல்லாத்தையும் ஹேக் பண்ணாங்க. அதுக்கப்புறமா வந்து இப்ப அதுல சில சிஸ்டம்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஒரு நடந்த பிறகுதான் அந்த ரூல்ஸ் டைட் ஆகிட்டே வருது. லைக் அப்கோர்ஸ் இது இன்னும் போக டைட் ஆகிட்டு தான் போவோம். ஏன்னா ஏகப்பட்ட கிரைம்ஸ்களும் வளர்ந்துட்டே வருது. அண்ட் முன்ன வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு டீம் மாதிரிலாம் இருந்தது. இப்போ வந்து எப்படின்னா யூனிவர்சிட்டி படிக்கிற செகண்ட் இயர் பசங்களே ஃபர்ஸ்ட் இயர் பசங்களே பண்றாங்க ரொம்ப சிம்பிளா. அதுவும் எந்த விதமான ஹெல்ப் எல்லாமே நெட்ல போய் அவங்களே கத்துக்கிறாங்க. அந்த டூல்ஸ் எல்லாமே கிடைக்குது வேற நெட்ல, எல்லாமே கிடைக்குது, எல்லா விதமான டூல்ஸும் கிடைக்குது. அதனால அது அதுவும் இப்பதான் ஒன்னொன்னு அதெல்லாம் இங்க நம்ம ஊர்ல பிளாக் பண்ணிட்டு வராங்க. அனானிமஸ் எல்லாம் ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்குது. என்னோட ஐபி அட்ரஸ் ட்ராக் பண்ணக்கூடாது, நான் இது கமல் படத்துல காப்பாரு இல்லைங்களா, ஒரு ஃபோன் பண்ண ஜம்ப் ஆயிடுங்களா, அந்த அனானிமஸ் எல்லாம் இப்ப ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்குது, மொபைலுக்கும் கிடைக்குது. கிடையாது, ஆனா இருக்கு இங்க. வேணும்னா முன்னைங்கெல்லாம் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணல. யூஎஸ்ல அதெல்லாம் அது பேர் நான் சொல்ல விரும்பல, பட் இருக்கு, அந்த மாதிரி சைட்ஸ்லாம் இருக்கு.
I think this is a very, very wide topic and we can keep going on and on about it. It was a wonderful sharing and Facebook la smile poi I think it's a big fear for us now. We don't யூஸ் பண்ணாம இருக்கணும்னு சொல்ல வரல. என்னோட நோக்கம் என்னன்னா கேர்ஃபுல்லா யூஸ் பண்ணுங்க. Yeah. On a light and we know we learned what to upload, what not, what to check in and what not. It was a wonderful knowledge sharing session for us. And may I request Kadirvel Ganapathiappan from Rotary Club of Guindy, Associate Chairman Expo, to hand over a small memento to Mr. Haribalaji. Thank you, Kadir, and thank you, Mr. Haribalaji.